think, say or do? Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. There is a young boy who gets angry very fast for anything and everything. அவனுக்கு எப்போ கோவம் வந்தாலுமே அவங்க அம்மாவை பிடிச்சி பயங்கரமாக கத்திடுவான். கத்திட்டு அப்புறம் சாரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். ஸோ அவங்க அப்பா என்ன பண்ணார், அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போர்டு ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த போர்டை எடுத்து இதில் கொஞ்சம் ஆணி அடிய, இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கேம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆணி போர்டுலையா? இந்த போர்டா? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போர்டு, நான் அடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னான். இல்லை நீ அடி அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு ஆணியாக அந்த பையன் அடிச்சுட்டே வந்தான். வந்த பிறகு he asked that boy to remove all the nails from the board and watch the board. அந்த போர்டை பார்த்தா பயங்கர ஓட்டையாக நிறைய இருந்துச்சு. ஒரு வாட்டி நீ கோவப்படும் போதும் நீ சொல்கிற வார்த்தைகளும் நீ கோவப்படுற விதமும் இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டையை தான் கிரியேட் பண்ணுது. சாரி சொல்லி அதை நீ பண்ண முடியுமா? கேன் யூ டெல் மெனி சாரீஸ் and cover this board as a beautiful board? Mr. Robert Kennedy, சென்னையில் ஈஸிலி ஆக்சசபிளாக இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கிளாக் கலெக்டர் இஸ் வித் அஸ். அவர்கிட்ட ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு கிளாக்ல இருந்து ஒரு 5 feet 6 feet வரைக்கும் அவரோட மியூசியமில் கிளாக்ஸ் ஆகுது. ஒவ்வொரு கிளாக்கோட வரலாறும் அவரோட மைண்ட் உள்ள இருக்குது. அவரோட ஆம்பிஷன் என்ன, அவரோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஹாபின்றது நமக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவரோட ஸ்பீச்சில் நம்ம கேட்கலாம். ஓவர் டு மிஸ்டர் ராபர்ட். Good evening, friends. My name is Robert Kennedy. I am an antique clock collector. First, I will tell you how my collection started. My grandfather was working for the Britishers during 1920. He was a head clerk for 64 small estates. During the British era, the Britishers never gave managerial posts to any Indians. My grandfather was the top-ranking Indian officer, head clerk, for 64 small estates at Muna. By seeing his dedication towards the job, the British government gifted him a Chevrolet car and an Ansonia clock, which was very rare during that period. It was a calendar clock. I have never seen my grandfather. The story was told to me by my father. My father used to often tell me, son, this is a clock which was gifted to my father by Dorai. Those days Britishers were addressed as Dorai. So by hearing that story repeatedly, I somehow got attached to that clock. I started respecting that clock because Dorai, my father was going on telling it. We entered into my bloodstream. I was in my 12th standard during 1983. I still vividly remember that day. My father got a battery operated clock from Saudi Arabia by his friend. So my father's friend told him, Anna, this clock doesn't need any winding. So you can have a wonderful time. You don't need to wind the clock because my grandfather's clock has to be winded up every 8 days once. It was a routine job for my father. So my father got excited, and what he did is he removed my grandfather's clock, which was fixed in the hall, and he fixed that battery operated clock. I was watching all these things. After 2 days, I went to my father's office room, and I told him, Daddy, this clock doesn't thrills me at all, Daddy. Our grandfather's clock was so majestic. You have removed it. Can you please fix that again? So my father told me, son, this is the latest invention. This is an electronic clock. That was the period electronic entered our country. And he also mentioned the old Tamil slogan, Makle, Palayana Kalidalum, Pudiyana Pugidalum. He was explaining like that. He was a teacher. It never convinced me. So I told him, Daddy, can I fix this clock in my bedroom? He said, okay, you take it, fix it in your room. He taught me how to wind the clock, how to clean it, you protect it carefully, he said. So that day, that was my first clock. And from that day onwards, that clock became my companion. I used to see the pendulum swinging for hours together, sitting in my room. After 2 or 3 months, I bought a broken pendulum clock from a scrap shop, just for 20 rupees. 20 rupees was a big money. My father used to give me 30 rupees as pocket money every month. So with that 20 rupees, I bought a broken pendulum clock. With the help of a local carpenter and a clocksmith, I made the clock to run.
And when I brought the clock to my house, my mother was started shouting, screaming. இவனை வந்து பாருங்க, இவன் ஏதோ ஒரு என்னெல்லாம கொண்டு வரான், பழைய பொருள்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான். So I told him casually, மம்மி, நம்ம எனக்கு தாத்தா கிளாக்கு ஒரு ஜோடி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் மம்மி. So I just cracked a joke and fixed it in my bedroom. So like that, my collection started, and today I have around 2,200 mechanical wind-up clocks in perfect running condition. Now I'll tell you some of the historic clocks in our collection. Before saying the clock, with a little story only I have to say. See, I was watching the program. You are all very good storytellers. So I am in the right place. Before that, I would like to say the story of the Pearl Harbor war. Pearl Harbor was attacked by the Japanese Air Force of US, and Japanese had a full victory with the war. Pearl Harbor was smashed. Japanese was having Mitsubishi aircraft, which was very powerful those days. It was during World War II. This is history. Because of this, America has to enter the World War. So they entered. Before entering the war, say they made a committee and they analyzed why we lost the Pearl Harbor. So they found their air force was very not equal to Japanese Air Force. So what Americans did is they made a decision to make 1,000 aircrafts, which will be more powerful than the Japanese Mitsubishi aircraft. So they named it as German F6F Hellcat, and they started manufacturing that aircraft from 1942 to 1945. It was manufactured, and they entered the war. And most of the aircrafts, the German F6 Hellcat was supplied to the American Navy, and they succeeded, and it was a full victory for America. Why I am saying this is that 1,000 aircrafts, which was produced by the America, German F6 Hellcat was having a particular clock. That clock was made by a company called Waltham. One of the clock is with our collection. Wow. So that is a very precious clock. Napoleon Bonaparte, all must be heard about the story. He was a great emperor, and he was defeated in a war called Waterloo. Battle of Waterloo. He lost his war, and he was captivized at St. Helena. So at that time period, one French scientist, he invented a mechanism called carriage clock mechanism with a balance wheel. The first carriage clock, he made it, and he went all the way to St. Helena and gifted to Napoleon Bonaparte. This is history. The descendants of that maker, that scientist, certain carriage clocks we have in our collection. Around 20 carriage clocks we have in our collection. While the Americans were keeping time with their aircraft clock across the Atlantic Ocean, the Russians were having their submarines, and in their Russian submarines there was special clocks fixed, which the Russian clockmakers were so confident they built the clocks which doesn't require any service at all. One of the clock we have in our collection, I have that clock for the past 37 years. Not even a single time it has failed. At this place, I have to quote some of the important people who has supported our collection. I have to quote my clocksmith, Mr. Nagaraj. See, there is a saying, never judge a book by seeing its cover. இவர் தான் என்னோட 22 வருஷம், more than 30 clocksmith has worked for me. இவர் வந்து 22 வருஷமா என் கூட பயணிச்சுட்டு இருக்காரு. இவரை நான் எப்படி மீட் பண்ணேன்னா, ஒரு நாள் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு ஒய்ஃப் வந்து பேட்டரி வாங்கி கொடுத்தேன், எனக்கு அவளுக்கு வாட்சஸ். ஸோ இந்த கடையில் அவருக்கு ஒரு சின்ன கடை, ஒரு கோழிக்கூடு மாதிரி ஒரு கடை இருந்தது. அதில் இருந்துட்டு பேட்டரி கேட்டேன். அப்போ உள்ள பின்னாடி ஒரு 2 கிளாக் தொங்கிட்டு இருந்தது. அப்புறம் நான் கேட்டேன், இது என்ன கிளாக்குன்னு. அது வெயிட் ஒன்று கிளாக், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜெர்மன் கிளாக். இது யார் சரி பண்ணா? நான் தான் சரி பண்ணேன். அப்போ அவனை மூஞ்ச பார்க்குறேன், ஒரு கிழிஞ்ச ஒரு அழுக்கு பிடிச்ச சட்டையை போட்டுட்டு, நீ சரி பண்ணியா? ஆமாண்ணே, நான் தான் பண்ணேன். அவனுக்கு வேலைலாம் தெரியுமா? அப்போ அவனுக்கு அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கு பேர் கூட சொல்ல தெரியல.
அப்போ நினைக்கிறேன் இவன் எப்படி சரி ஒரு கண்டம் கிளாக் எனக்கு இருந்தது. ஏற்கனவே ஒரு 3 கிளாக் ஸ்மித் பண்ண முடியாத ஒரு கிளாக் கொண்டு அடுத்த நாள் கொண்டு இவன்ட்ட ஒரு ட்ரையலுக்கு கொடுக்குறேன். இவனை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். லைக் தட் ஐ அனலைஸ் பீப்புள். கொண்டு கொடுத்துட்டு இது பாருங்க பண்ண திறந்து பார்த்துட்டு ஆனால் இதெல்லாம் கொத்தி கொதறி வச்சிருக்காங்க. ஆனால் பண்ணலான்னு ஆனால் அப்படியா பண்ணேன் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டு மறந்தே போனேன். ஒரு 7 நாள் கழிச்சு ஐ வாஸ் பாசிங் இஸ் ஷாப் மை பைக். அப்போ அவன் அன்னைக்கு கத்துன உடனே நான் என்ன கடிகாரம் சரியாயிடுச்சே, காசு வேணும்னு. கடிகாரம் சரியாயிடுச்சான்னு இதை போய் பார்க்குறேன். குதிரை குட்டி மாதிரி கிளாக் ஓடிட்டு இருக்கு. செக் பண்ணேன். அதில் நிறைய வீல்லாம் போயிருந்தது. நான் அறுத்து எடுத்து போட்டேன். அறுத்து போட்டியா என்ன பண்ணேன்? ஆனால் அந்த வீலை பார்ப்போண்ணா இந்த வீல் எங்கேருந்து என்ன செய்த எப்படி கிடையாது? இல்லை பழைய வேற கிளாக்கு உள்ளதை எடுத்து அதுக்கு பல்லெல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி செஞ்சு போட்டேன். கிடைச்சாண்டா ஒரு அடிமைங்க. இவன் தான் எனக்கு எல்லாமே. யூ வில் நாட் பிலீவ். நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் இவனுக்கு பாம்பேலேருந்து ஒரு ஆஃபர் வருது. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. நான் இவனுக்கு உங்கள் மெக்கானிக்கு 2500 சம்பளம் கொடுக்கலாம், தங்குறதுக்கு இடம், சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாம் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். அவர் பொண்ணை விட்டு சொன்னேன். ஆனால் நல்ல வேலை இருக்கானே, என்னாலெல்லாம் இவ்வளோ தர முடியாது, நீங்கள் அங்கே போயிருக்கானே. ஆனால் சொன்னா ஆனால் நீ கொடுக்கறத கொடு, நான் அவன் கூடயே இருந்துடுறேன், நான் சாகிற வரைக்கும் அவன் கூட தான் இருக்கேன். ஸோ இந்த காலத்துலேயும் இப்படி டெடிக்கேட்டடாக. ஆனால் இவருக்கு பிளெஸ்ஸிங் என்னன்னா எழுத வாசிக்க தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாது, ஒரு கிளாக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கு பேர் தெரியாது. நான் தியரி நல்லா படிச்சிருக்கேன். ஸோ இவர் கூட ஒரு சர்ஜன் எப்படி ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பான் தெரியுமா? ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சர்ஜன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். கேட்பான் கரெக்டாக டூலை கொடுக்கணும், அப்ராப்ரியேட் டூலை கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னா இப்படி திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஸோ இது சர்ஜன்ஸ் உள்ளது. அதே மாதிரி இவருக்கு கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அடுத்தது என்ன கேட்பான்னு எனக்கு தெரியும், கரெக்டாக கொடுப்பேன். கொடுக்கலன்னா இவ்வளோ நாளாக இவனுக்கு புத்தியில் எடுத்துடுவான். ஸோ எனக்கு இவருக்கு காம்பினேஷன் பயங்கர காம்பினேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல நிறைய ஸ்கில்டு பீப்புள்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிறாங்க. அன்நோட்டிஸ்ட், நாட் ரெகக்னைஸ்ட் ப்ராப்பர்லி. இன்னைக்கு எனக்கு ஒய்ஃப் அவளுக்கு நான் இங்க வரதே தெரியாது, கடைசியில கண்டுபிடிச்சா நான் இங்கே இருக்கிறேன். சொல்றா யார் உனக்கு கிளாக் பொண்டாட்டி கூடயா போயிருக்கேன். When I started my collection during 1983, there was no Google, there was no proper books for reference also. So நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I used to go to the clocksmiths and old traders. I used to listen their lectures. எப்படி இது எந்த ஊர்ல செஞ்சிருப்பாங்க, சிலதுலாம் ஒண்ணுமே எம்போசிங்கே இருக்காது மிஷின்ஸ்ல. So they used to tell me lot of stories about the clock. இது அந்த ஊர்ல உள்ளது, இது ஜெர்மனில உள்ளது, ஹங்கேரியில உள்ளது, இது ஜப்பான்ல உள்ளது, இங்கிலாந்துல உள்ளது, அப்படி ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸோ அப்போ கதையா கேட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கூகுள் வந்த பிறகு எல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா அவங்க சொன்னதுதான் கூகுள் இருக்குது. நான் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவங்க எல்லாம் படிக்காத மேதைகள், எழுத வாசிக்க தெரியாத ஒருத்தனுக்கும் எப்படி இதெல்லாம் அவங்க அந்த காலத்திலே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னா, பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்து யூகிச்சு வந்த நாலேஜ். அப்புறம் ஆன்டிக் கலெக்ஷன் இஸ் ரிச் மேன்ஸ் ஹாபின்னு ஒரு சேயிங். ஆன்டிக் கலெக்ஷன் இஸ் ரிச் மேன்ஸ் ஹாபி. வி ஹேவ் broken it. I am from a lower middle class family. With my small pocket money, we have done the collection and we have broken the American's record, which was created by during 2008. He was Bill Gates' friend. Why I am saying this is, it is rich man's hobby. And the Bill Gates friend க்கு எவ்வளவு ரிச்சா இருந்திருப்பாரு, அவருக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்லாம் இருந்திருக்கும். அவர் அந்த சப்போர்ட்டை வச்சு தான் அந்த கலெக்ஷனை பண்ணியிருக்காரு. நமக்கு சப்போர்ட்டும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வீட்டில் கழுவி தான் ஊற்றுவாங்க. ஸோ ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் சின்ன சொற்ப காசை வச்சு பண்ண கலெக்ஷன் தான் இது. எப்படி இந்த கலெக்ஷனை சொற்ப காசை வச்சு பண்ணேன்னா, ட்ரேடர்ஸ்ட்ட போனான்னா யூ கேன் நாட் அஃபோர்ட், ஐ கேன் நாட் அஃபோர்ட் தட் மச் ஆஃப் மணி. ஸ்பென்சர் லாஜித்னு ஒரு பெரிய ட்ரேடர் இருக்காரு, இஸ் அன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடர். பாம்பேலாம் பெரிய ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க ட்ரேட் பண்ணுற கிளாக்கை நம்ம சர்வசாதாரணமாக குப்பையிலேருந்து எடுக்கிறோம். குப்பையிலன்னா ஸ்கிராப் ஷாப், ஆனால் ஃபுல்லாக இருக்காது. இட் வில் பி broken. Our strength is our clocksmiths. We have a team. அதை பர்ஃபெக்ட் ஆக்கி அந்த 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குற கிளாக்கு நீங்கள் ட்ரேடர்கிட்ட போனீங்கன்னா 25,000 ரூபாய் சொல்லுவோம். ஸோ லைக் தட் அவர் கலெக்ஷன் ஹஸ் கான்.
And so with our little money, we have done the collection. நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது எங்க தான் போய் முடிய போகுது உனக்கு கலெக்ஷன்? கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வாங்கியாச்சு, எல்லாம் வாங்கியாச்சு, இது எங்க நிறுத்த போகுது? It will stop the day I stop breathing. Still then it will keep on going. இது ஒரு ஹாபி. இது கலெக்ஷன் வந்து ஹாபி. Whether hobby is required இன்னைக்குள்ள வாழ்க்கைக்கு தேவையா? இது வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க, வாழ்க்கைக்கு இது தேவையாப்பா ஹாபி? கண்டிப்பா தேவைன்னு நான் வந்து கோர் கொண்டு சப்ஜெக்டை சொல்றேன். என்னன்னா, see, you must have heard about a person called Maradona, finest football player of during 80s. Maradona அர்ஜென்டினாவோட finest player. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இன்னைக்குள்ள ரொனால்டோ மாதிரி அவ்வளவு பெரிய பிளேயர். What happened to him after his limelight? லைம்லைட்ல இருந்து இருக்கிறாரு மேரடோனா, பெரிய பிளேயர், வேர்ல்டே அவர் தான் பத்தி பேசுது. அவர் ரிட்டையர் ஆகுறாரு, 35ல இருந்து எதுதோ ரிட்டையர் ஆகுறாரு. ரிட்டையர் ஆன உடனே he started getting free time நிறைய ஆகுது. The world started moving to the next person. அதான் வாழ்க்கை முறை. அடுத்த ஆளை பத்தி பேசுறாங்க. இவருக்கு வந்து ஃப்ரீ டைமை எப்படி ஹேண்டில், அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான், மென்டலி ஸ்ட்ராங், வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளேயர், அவராலேயே அந்த ஃப்ரீ டைமை எப்படி ஆக்கியபைடா கொண்டு போகணும்னு தெரியாம became a drug addict. So there is a saying, an idle mind is devil's workshop. அந்த ஐடில் டைமை எப்படி கொண்டு போக ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம went out of the way. Before his days he died. அவ்வளோ பெரிய பிளேயர். ஸோ ஹாபி ஒன்று இருந்ததுன்னா it will keep the person occupied. அவனுக்கு அந்த ஃப்ரீ டைமில் நல்லா ஜாலியாக அதை இருக்கும்போது அவன் டீவியேட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தவிர பெரிய ஒரு நம்ம நிறைய ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். அவங்க லைம் லைட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஹேபிட்ஸில் போயிடுறாங்க. பெரிய ஒரு எங்கள் காலத்தில் உள்ள பெரிய ஒரு ஹீரோயின் சாவித்ரி, அவங்கள மாதிரி சாவித்ரி மேடம் மாதிரி இன்னொரு ஹீரோயின் வர முடியுமான்னு சொல்லவே முடியாது. அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸ். ஆஃப்டர் டே ஆஃப்டர் லைம் லைட் ஷி பிகேம் ஆல்கஹாலிக். அவ்வளோ பெரிய பரிதாபமான நிலைமை. இப்போ உள்ள சமீப 80s உள்ள ஹீரோயின் மிஸ்ஸஸ் சீதா மேடம், அவங்கள ஒரு சூப்பர் ஆக்ட்ரஸ். ஷி ஹேட் சம் டஃப் டைம் இன் ஹர் லைஃப். அண்ட் ஆனால் அவங்க அந்த டஃப் டைமை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா, ஷி ஸ்டார்டட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் டெரஸ் கார்டனிங் ஹாபி. டெரஸ் கார்டனிங் எடுத்து இன்னைக்கு யூடியூப்லாம் செல்லாம் போடுவாங்க, இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் புடலையா காய்ச்சது அப்படின்னு. அந்த அதான் உயிருள்ள பொருளை ஹாபியாக வைக்கும்போது இட் வில் கீப் யூ ஆக்டிவ், உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும். ஸோ ஹாபி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லைஃப். இது அதான் நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஹாபி என்னத்துக்கு, வேலையை பார்த்துட்டு போ. ஹாபி தேவை வாழ்க்கை, இன்னைக்கு எல்லாமே தேவை. எப்படின்னா, இது எனக்கு வாழ்க்கையில் பணம் மட்டும்தான் நோக்கம்னு சொல்லிட்டு பயணிக்கக்கூடாது. another thing, hard work is the secret of success. நம்ம காலகாலமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ். கஷ்டப்பட்டு போல. I will never agree on hard work. When you love your profession, you will never say that you have worked hard. கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டீங்க. அதான் நான் அடிக்கடி நிறைய இடங்கள்ல சின்ன இதில் போகும்போது கேட்பேன், how many of you are working here? கையை வைக்குவாங்க. நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரைடே ஈவினிங்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா, சாட்டர்டே சண்டேஸுக்காக ஏங்குறீங்க தானே? அதை தானே நினச்சிட்டே பயணிக்கிறீங்க, அப்படி தானே? ஆமாம், சாட்டர்டேஸ் சண்டேஸ் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்படி நீங்கள் அதே மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் இன்வால்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஒர்க் இஸ் நாட் 100%. இங்கே 100% இல்லை. 100% இருந்துன்னா உனக்கு கம்பெனியில் யூ வில் அவுட் பெர்ஃபார்ம். உனக்கு கம்பெனி உன்னை தூக்கி கொண்டு போயிடும். அந்த 100% இருந்துன்னா எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே இன்னொரு டே தான், அவ்வளோதான். அதையே நினைச்சிட்டு ஏங்கிட்டு இருக்க மாட்டேன். சக்சஸ் நம்ம வேர்ல்டு வந்து ஒரு பர்சனோட சக்சஸை வந்து எப்படி கொண்டு கோரிலேட் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா, வெல்த் கூட. இவர் இவ்வளோ வெல்த் வச்சுக்காரு, சக்சஸ்ஃபுல். நான் என்ன சொல்றேன்னா, சக்சஸை வந்து ஒன்லி வெல்த் கூட கொண்டு கோரிலேட் பண்ணாதுங்க. அப்போ கக்கன் ஒருத்தர் இருந்தார், ஏழையாக தான் செத்தார். ஸ்டில் வி ரிமெம்பர். ஸோ சக்சஸ். காமராஜர் இருந்தார், ஹி டைட் வித் நத்திங். எனக்கு எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா, எனக்கு ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனல்ஸ், எல்லாம் டாப் போஸ்ட்டில் இருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் மை கசின் இஸ் இந்த டாப் போஸ்ட் இன் வெஸ்டியான். இன்னொருத்தன் ஆக்சிஜனில் டைரக்டராக இருக்கான். அப்படி இப்படி இருக்கும்போது எல்லாருமே எனக்கு வாழ்க்கையை நீ தொலைச்சிட்டியோ, நீ இப்போ ஒழுங்காக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா, பிஸ்னஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா
நல்லா இருந்துக்கலாமே. சரி, நான் இப்போ அதான் அவங்க கிட்ட சொல்கிறேன், ஒழுங்கா நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு 10 கோடி வச்சுருப்பேனா, சேர்த்துருப்பேனா, 10 கோடி வச்சது. I would have not got the invitation over here. இது நான் சக்ஸஸாக பார்க்குறேன். போன வாரம் a person from Delhi, a multi-billionaire, he called me. அவர் என்ன ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுகிறார். கெனடி, how are you? அப்படின்னு. சார், I not recognize it. No, கெனடி, உனக்கு என்ன தெரியாது, I know you. I'm following you in Facebook for the past 10 years. I have my gold clock, I want to gift it to you. அந்த கிளாக் இன்னைக்கு வாங்கினா 25,000-30,000 ரூபா ஆகும். டெல்லியிலேருந்து அவர் கொரியர் பண்ணி நமக்கு தராரு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இதையும் நான் சக்ஸஸானதை பார்க்குறேன். மெனி பீப்புள் ஆஸ்க் மீ வாட் ஆம் ஐ கோயிங் டு டூ வித் திஸ் ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கிளாக்ஸ். இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். எல்லாம் எனக்கும் அந்த கொஸ்டினாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் மண்டே போட்டேன்னா என் கிளாக் ஸ்மித்துக்கு கூட அங்கே என்ன இருக்குன்னு ஒரு 5% தான் தெரியும். Nobody else know the entire history what we are holding. In a blink I can sell this and I can park a Rolls-Royce Phantom in front of my house. I have got offers up to 25 crores. ஆனா நான் வித்து என்ன அன்னைக்கு நான் செத்துருவேன். Because I am so much attached with the collection. So for the past 10 years I am going on requesting the government to take up the collection and protect it in a museum. சொல்றது நம்புறது மாதிரி இல்லையே. See, there is a whole saying, wherever you go, leave your footprints. There is a formula to live eternal life இருக்கு, வழி இருக்கு. கலெக்ஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா after 100 years if somebody is entering the museum, there will be a small board saying that this collection was done by a person called Robert Kennedy between this period. When they read, and அந்த நேரத்தில் எனக்கு உயிர் வந்துடுச்சு. I am living there again. ஸோ இது எனக்கு சில கதைகள்லாம் கேட்டு அப்படி வந்தது. எப்படின்னா அக்கிலிஸ், ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் ஒரு ஸ்டோரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு நான் டீட்டெயிலாக நான் படித்தது. ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் அப்படின்னா கிரீஸுக்கும் ட்ராய் இன்னைக்கு வந்து இட்டலி, ரெண்டுக்கும் வார் டிக்ளேர் ஆகுது. அக்கிலிஸ் வந்து ஒரு சோல்ஜர். அப்போ கிரீஸில் வந்து அட்வைசர்ஸ் மந்திரி எல்லாம் எம்பரர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, இந்த வாரை ஜெயிக்கணும்னா அக்கிலிஸ் இல்லாமல், சோல்ஜர் இல்லாமல் இந்த வாரை ஜெயிக்க முடியாது. அக்கிலிஸுக்கு எம்பரருக்கு ஆகாது. உடனே அவன் மெசஞ்சர் அனுப்புகிறான், போய் அக்கிலிஸ் அப்படி கூட்டிட்டு வாங்க. அக்கிலிஸ் ஒன்று சொல்கிறான், டுமாரோ ஐ வில் டிசைட் வெதர் ஐ எம் கமிங் ஃபார் த வார் ஆர் நாட். அவங்க அம்மா வந்து ஒரு இம்மார்டல் லேடி ஹூ கேன் ப்ரெடிக்ட் திங்ஸ். சாயந்தரம் வந்து அவங்க அம்மாட்ட போகிறான். அவங்க அம்மா வந்து சீஷோரில் பெபிள்ஸ் பொறுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவர் சொன்னா, ஐ நோ யூ வில் கம் ஹியர் மை சன். ஆனால் அம்மா என்ன பண்ணலாமா, ஷுட் ஐ கோ டு த வார் டு ட்ராய்? அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, if you go to Troy, if you live in Greece, you will get married to a beautiful girl, you will have children, your children will have children. After your days, your children will remember you, your grandchildren will remember you. Slowly, your name will get faded up. If you go to Troy, you will never return again. But people will write stories about you. People will remember you forever. After 3,000 years, we are remembering Achilles. We are quoting a story here. இதுதான் eternal living. 10 வருஷமா நான் டொனேட் பண்ணுறேன், யாரை வந்து எடுத்துடுங்க, ட்ரஸ்டாக ஃபார்ம் பண்ணுவோம், எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நவ் நான் இப்போ என்ன ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன்னா, கமர்ஷியலாக போகலாம். ஹவு டு ஃபார்ம் அ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி வித் டிரெக்டர்ஸ். To form all the directors will have equal post. Nobody can claim any ownership, including myself. Let the product survive. எனக்கு ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு இப்போ டபுள் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு தனி வீட்டில் இதை வச்சுருக்கேன் கலெக்ஷனை. அவளுக்கு நோக்கம் எல்லாமே, ஐயோ மாதம் வாடகை 25,000 ரூபா போகுதே, நான் மண்டே போட்டேன்னா உடனே பெருக்கி வாரி வாடகை கொடுத்துருவாங்க. நடக்கும். எல்லா வாழ்க்கையில எனக்கு வேண்டிய வேலைகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன், ஃபேமிலி ரிலேட்டடாக. இந்த ஒர்க் மட்டும்தான் பெண்டிங்கில் வச்சுருக்கேன். So I want to protect this collection forever. And கமர்ஷியலாக போகும்போது I have very good நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன், ஆனால் அருமையான ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் பிளானிங் லைக்-மைண்டட் பீப்புள் வந்தாங்கன்னா we can join the team and we can float a company and we can set up, if we can set up the museum at Mahabalipuram, the museum will mint money. In India there are so many museums. பெரிய பணக்காரங்கெல்லாம் மியூசியம் வச்சுருக்காங்க. எல்லாரும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சார்ஜ் தான் பண்ணுறாங்க. நான் வந்து சாதாரண ஒரு ஆள், நான் டெய்லி சம்பாதிக்கணும் 1000 to 2000 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். நான் ஸ்டில் டுடே ஐ ஹவ் நாட் டச் ஈவன் a penny.
everything is free. யார் வேணாலும் வரலாம். ஒன்லி பை அப்பாயின்மெண்ட். நான் சீரியஸ் விசிட்டர்ஸ் தான் அலோவ் பண்ணுவேன். ஏன்னா சும்மா லவர்ஸ் வந்து நேரம் போகுது பார்க் இல்லை. எனக்கு உயிரை கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு கிளாக்கோட. ஐ என்ஜாய் தட். ஐ என்ஜாய் டூயிங் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் மை கலெக்ஷன் டு அதர்ஸ். ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட். கம் அண்ட் விசிட் த பிளேஸ், see the collection, then if everything clicks. So எனக்கு நோக்கமே அதுதான். After my days, the collection should survive. Thank you so much for giving the opportunity. And any questions? சார் ஏன் ஸ்விஸ் வாட்ச் மட்டும் ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு, இந்தியன் வாட்சஸ் அப்படி வரல? என்ன ஒர்க்மேன்ஷிப் காரணமா? workmanship, yes. See, because of their perfection and durability, material what they select the finest material. Rolex எடுத்தீங்கன்னா great Kamal Haasan sir வந்து he gifted 45 lakhs worth of Rolex watch to actor Surya. அதுக்கு தாத்தாலாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா it will not have a glamour look. It looks simple. Right? It's a rarity. 120 years முன்னால உள்ள வாட்சஸ்லாம் நம்மகிட்ட சர்வ சாதாரணமா அன்நோட்டிஸ்டா இருக்கு. அதான் யூடியூப்ல எல்லாம் நான் எனக்கு மெக்கானிக் டச்சில் யூடியூப்ல சுவிஸ் மெக்கானிக்ஸ் செய்யறதை காமிச்சோன்னா அவன் சொல்லுவாங்க, அண்ணா என்னென்ன இதை கொண்டு இதை என்கிட்ட காமிக்கிறேன், எத்தனை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதை மாதிரி. அதான் நான் அவனுக்கு சொல்லுவேன், அண்ணா அதுக்காக காமிக்கல, பாரு அவங்க சின்ன விஷயத்தை எவ்வளோ கிளாமரஸாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I don't know if this question is very relevant, but right from my young age, the ding dong sound is always related to the clock. Does it have any psychological effect? Why only ding dong for the clock? Why not any other sound? முதல்ல பெண்டுலம் கிளாக் ஸ்ட்ரைக்கிங் வந்து எப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைக் தான், டைங் ஸ்ட்ரைக் தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்வென்டர் ஓகே டு மெலோடியஸா பண்ணலாம், டிங் டாங். இன்னொரு இன்வென்டர் என்ன செய்தான்னா எவ்ரி குவார்டர் ஆர் இட் வில் பிளே த மியூசிக்கல் டோன். லண்டன் டவர் கிளாக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பிளே வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் சைமிங். ஸோ இது வந்து ஒரு காதுக்கு இனிமையா கேட்கறது மெலோடி. சார் இது ஒரு மியூசியம்ல கூட ஒரு 1 hour once பெட்டர் ஏதோ சாலஜம் மியூசியம். see சாலஜம் மியூசியம் அந்த கிளாக் வந்து see it is emperor's collection, எம்பரரோட கலெக்ஷன். அன்னைக்கு அவன் பெரிய ஒரு மகாராஜா. அவன் என்ன செய்யிருக்கான்னா அங்க அது அந்த கண்ட்ரிக்கு இது பண்ணி இந்த கிளாக் என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும், வேற எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன்லி சர்வைவிங் கிளாக் இன் த வேர்ல்ட். அது அபூர்வமான கிளாக். எவ்ரி ஹார் வந்து கரெக்டா ஒருத்தன் வெளியே வருவான், வெளியே வந்து அடிப்பான் மணி. The calendar clock. Can we remake in this age? Yes. எப்படின்னா see it is not rocket technology. எப்படின்னா replicas. இன்னைக்கு வந்து replicas market is flooded with replicas. So it can be Old mechanism. Old mechanism it can be made. But there is no market. அதனால தான் இந்த சைனாக்காரன் இதுக்குள்ள வரல. ரோலெக்ஸ் நீங்க இது பர்மா பஜார் போங்க, 2.5 கோடி ரூபா ரோலெக்ஸ் வாட்ச் 5000 ரூபா. நான் ஒரு வாட்ச் பார்த்தேன், 14.5 கோடி ரூபா வாட்ச் 3.5 லட்சம் ரூபா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி. அவன் எப்படி சேலஞ்ச் பண்றான்னா யூ டேக் இட் டு ரோலெக்ஸ், அவன் கண்டுபிடிக்கட்டும், அந்த சேலஞ்ச் பண்றான். ப்ரொஃபஷன் எப்படின்னா விட நல்லா இருக்கும் சார். ஆமா. See, Vellore CMC College is one of the top ranking, third ranking hospital and college in India. World rankingலயே வருது. So அந்த காலேஜ் வந்து it was started by a English lady, Ida Sophia Scudder. This is history. அவங்க வந்து 1910ல இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ட்ரைனிங் மெடிக்கல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன். அந்த ஐடா ஸ்கெடரோட ஃபாதர்ஸ் பிரதர் கல்லறையில் உள்ள ஒரு நேம் பிளேட்டு நம்மக்கிட்ட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் வந்தது. அன்னைக்கு ராத்திரி என் ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு பொண்ணுகிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறா, ஏய் உங்கள் அப்பா வந்து கல்லறையிலேருந்து என்னத்தையோ நோண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராடக்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருக்கு. அங்கே இருந்த கமெண்ட்ஸ் now I am enjoying their comments. நம்ம வீட்டுக்குள்ள தான் கழிவு ஊத்துங்க நல்லா. எந்த ஏரியால சார் ஆரம்பிச்சீங்க டீட் உங்களுக்கு? previous 1983 I started. area sir, in the Nagarkoil. I was basically from Nagarkoil. இந்த ஸ்டார்டிங்கும் ஒரு டிஜெக்ஷன்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், டிப்ரெஷன்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். I was a table tennis player when I was young. I won the Madurai Kamaraj University championship.
வின் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த நாள் காலேஜுக்கு வரேன். அப்போ நினச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நமக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் இருக்கும் சொல்லிட்டு ஜம்மு கெத்தாக வரேன். ஃபஸ்ட்டு பீரியட் இன்டர்னல்ஸு மார்க் வருது. ப்ரொஃபஸர் எழுப்பி விடுறாரு, 6 மார்க் வாங்கியிருக்க, டேபிளில் டென்னிஸ் எல்லாம் அடிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, ஒழுங்கா படியில் அடிச்சுட்டு எந்த சுண்ணாம்பாய் உட்காந்து. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார், நீங்க ஏன் வாட்ச் காட்டல? எப்படின்னா மெக்கானிக் அடிக்கிறது நானே வாட்ச் கேட்டேன். ஏன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் ஜெனித்தில் வேலை பார்க்கும்போது நினைக்கிறேன். கிளாக் அண்ட் வாட்சுக்கு இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கான். இல்லை அதுவும் கரெக்ட் தான். இல்லை நான் கட்டிட்டு சேத்பட்டில் நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் காலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த வாட்ச் வந்து அத்து விழுது பைக்ல இருந்து. நான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கேன், அத்து விழுது, சில்லியாக போச்சு. ஸோ அன்னைக்கு நினைச்சேன் அந்த வாட்ச் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ அன்னைக்கு நினைச்சேன் இனிமே வந்து நம்ம இது வந்து கலெக்டிபிள், இதை வந்து நம்ம தூக்கி வீட்டில் டெய்லி தூர்ந்தோம்னா சரி. இப்போ கார் கலெக்டர் வந்து ஒரு மோரிஸ் மைனர் வச்சுருப்பாங்க, அதை வந்து ஓட்ட மாட்டான், அழகுதான் பார்ப்பான், அழகுதான் பார்ப்பான். அது அழகு பார்க்க வேண்டிய பொருள் கேட்டால். Occasionally only we make the clock to run. என்ன ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதோ, ஒரு ஷூட் வருதோ, மியூசிக் தெரப்பி மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், அந்த அவ்வளோத்தையும் வைன் பண்ணி விட்டோம்னா சொர்க்கம். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அருகில்லா தோன்றின் தோன்றாமை நன்று அப்படின்னு மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம ராபர்ட் கென்னடி சார் ஆசைப்படுறாரு. தேங்க்யூ மிஸ்டர் கென்னடி. Good evening, everyone. I have the pleasure of thanking our speaker, Mr. Robert Kennedy, the Guinness record holder, and a very unique hobby that he introduced to all of us about collecting clocks. We enjoyed it very much, very unique, and we appreciate his enthusiasm and honesty about his life. Thank you, sir. Thank you.